کبھی آواز حق بن کر یہ چینل آگے آتا ہے، کبھی سچائی کا شیشہ یہی چینل دکھاتا ہے، کبھی اخبار عالم بھی یہی پڑھ کے سناتا ہے۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین گرامی، حالات بہت خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ وڈیسا سے آئی ہوئی یہ ویڈیو آپ کو حیران کر دے گی، تو وہیں گجرات کی صورت سے آ رہے کورونا مریضوں کی راستوں میں علاج اور پھر جو ہے مہلوکین کی تعداد اور بھی الگ الگ طرح کی بھیانک تصویریں آ رہے ہیں۔ ممبئی کے ریلوے اڈے سے آ رہی تصاویر بھی آپ کو حیران کر دیں گی۔ مصر میں کھدائی کے دوران حضرت یوسف علیہ السلام کے دور کے شہر کے باقیات دریافت ہونے کی بات کی جا رہی ہے، تو گیان واپی مسجد میں آثار قدیمہ سروے کا عدالتی حکم آیا ہوا ہے اور بنگلہ دیش کی تصاویر استعمال کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ بی جے پی فرقہ وارانہ کشیدگی پھیلانے کے لیے بنگال میں مدینہ مسجد پر دہلی فسادات کے درمیان میں حملے کے معاملے میں پولیس کو عدالت کی پھٹکار لگی ہے۔ کس طرح عصمت دری کے قصوروار کلدیپ سینگر کی بیوی کو بی جے پی نے ضلع پنچایت کا امیدوار بنایا، وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ اسپتال میں لاشوں کو لے کر کے کس طرح سے جو ہے خلط ملط کر کے عوام کو پریشان کیا جا رہا ہے۔ شہزادہ چارلس کی اہلیہ نے مسجد میں داخل ہونے سے پہلے اسکارف اوڑھنے کی وجہ سے کیوں تصویریں وائرل ہوئی ہے، ساری چیزیں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے سبسکرائب کر لیں، ہمارے ویڈیوز کو دوستوں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی، ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے اور آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ اس وقت ہمارا کام کہاں چل رہا ہے اور کس طرح چل رہا ہے، تفصیلات سارا کچھ آپ لوگ جانتے ہیں۔ تصاویر مزید آئی ہوئی ہیں آپ کی امانتیں پہنچنے کی، یہ آپ تصاویر دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کہ الگ الگ طرح سے جو ہے آپ کی امانتیں جو لوگ آپ لوگ پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، بیواؤں کو، یتیموں کو، مزدوروں کو، بے کسوں کو اور مفلسوں کو، اور بھی بہت ساری چیزیں۔ تو الحمدللہ بڑے پیمانے پر کام چل رہا ہے۔ ناظرین گرامی آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جو ہے اسی طرح جاری رکھے، بہت ساری بستیوں کو جہاں پہنچنا ہے وہیں پر یہاں چھوٹی چھوٹی مساجد میں امامت کرنے والے ائماؤں کا اور مؤذنین کا بھی تقاضا آ رہا ہے، ان تک بھی جو ہے پہنچانا ہے۔ بہت ساری جو ہے اس وقت الگ الگ تقاضے آ رہے ہیں، بہرکیف جیسے جیسے آپ لوگ جو ہے مضبوط کرتے جائیں گے انشاءاللہ تعالی وہاں تک آپ کی امانتوں کو پہنچانے کی کوششیں ہوں گی۔ اس میں بہت سارے مستحقین ہیں اور بہت ضروری مستحقین تک ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح چھان بین کر کے آپ کی امانتیں جو ہے صحیح لوگوں تک پہنچے، اور آپ کے لیے صبح شام دعائیں بھی ہو رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ ان کی دعاؤں کو قبول فرمائے۔ سیدھی بات کے ناظرین کے لیے اور جو لوگ دے رہے ہیں اور جو دینے کا ارادہ رکھتے ہیں، جو ارادہ رکھتے ہیں دے نہیں پا رہے، تمام لوگوں کے حق میں جو ہے دعائیں قبول ہو۔ کرنا کیا ہے آپ لوگوں کو معلوم ہے، نیچے یہاں پر جو ہے نمبر دیا جا رہا ہے، اس میں آپ کو واٹس اپ کرنا ہے، وہاں پہ آپ کو ساری تفصیلات بھیجتی جائیں گی۔ بہرکیف ناظرین آپ ہی کی امانتیں ہیں جو ہم نے حقداروں تک پہنچا رہے ہیں، ہم لوگ صرف جو ہے اس وقت پوسٹ ماسٹر کا کام کر رہے ہیں، امانتیں لے رہے ہیں، امانت داروں تک پہنچا رہے ہیں۔ آئیے ناظرین گرامی آگے بڑھتے۔ ناظرین گرامی بھارت کی وہی صورتحال پھر دوبارہ آ گئی ہے۔ حیران کرنے والی ویڈیو آپ دیکھیں گے تو ششدر رہ جائیں گے، خوفناک ہو جائیں گے کہ ایک طرف جس بات کا دعویٰ کیا جاتا ہے جہاں کے نئے پارلیمنٹ ہاؤس کے لیے کھرب خرچ ہو رہے ہیں، وہیں اسی بھارت کی یہ تصویر ہے جہاں پر اڑیسہ سے آ رہی ہے کہ ایک بچہ جہاں کچرا اور فضلہ پھینکا جاتا ہے وہاں کسی چیز کو اٹھا کر کے جو ہے اپنی بھوک کو مٹانے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ بھارت ہے ناظرین گرامی، بھارت کی وہ اصلی تصویر جس تصویر کو چھپا دیا جاتا ہے، کسی کیمرہ مین کے کیمرے میں جب قید ہو جاتی ہے تب جا کر کے حقیقت سامنے آتی ہے۔ اس کو جو اس وقت وائرل کیا جا رہا ہے، اڑیسہ کی بتائی جا رہی ہے، یہ حالات ہے بھکمری کی۔ تو یہ زمینی سطح پر یہی حقائق ہے ناظرین گرامی، حکومتیں اور میڈیا آپ کو جو بھی دکھانے کی کوشش کرے ریالٹی یہی ہے۔ ہم لوگ زمینی سطح پہ جاتے نہیں ہیں، میڈیا جو بتاتا ہے اسی پر یقین کر لیتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمیں زمین پر اترنا ہوگا
मजबूर और बेकस लोगों को समझना होगा और सोचना होगा। ये वीडियो आपने देखा, आइए हमारा हेल्थ कंडीशन क्या है वो देख लेते हैं। सूरत की ये तस्वीरें आपको हैरान कर देंगी। रास्ते पर रख कर के इस वक्त जो है मरीज़ों को, कोरोना के मरीज़ों को जो है इलाज किया जा रहा है। ये हालात, ये सिचुएशन है। गुजरात का हकीकी मॉडल देखना चाहते हैं तो इस तस्वीर में आप देख लें। इसके अलावा एक और वीडियो आ रही है, उस वीडियो में भी आप देख सकते हैं। बताया जा रहा है कि सूरत की वीडियो है जहां पर कोरोना से हुए लोगों की, महलूकीन की ये लाशें रखी हुई है, मकतूलीन रखी हुई हैं। देखिए क्या हालात इस वक्त सूरत की बन गई है। यहाँ की हुकूमत की जानिब से महलूकीन का असल डाटा बताया नहीं जा रहा है। क्या सिचुएशन है, क्या सूरत हाल बन गई है, बना दी गई है, ये आप देख सकते हैं। ऐसे हालात में जो है हमारे पूरे के पूरे नेता लोग बंगाल में और 5 स्टेट में जो इलेक्शंस हो रहे हैं वहाँ पर जो है इलेक्शन की रैलियों में मशगूल हो चुके हैं, या फिर जो है कोविड-19 वैक्सीन को लेकर के आपसी जो है खाना जंगी में, आपसी लफ्ज़ी झड़प में जो है मुलव्वस हैं। लेकिन ज़मीनी सतह पर जो कुछ हो रहा है उस वीडियो के हवाले से आप देख कर के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह जो है इस वक्त कोरोना की वजह से हलाकतें भी हो रही हैं और किस तरह की सिचुएशन पैदा की जा रही है। इसीलिए नाज़रीन गिरामी, एक नाराज़ औरत जिसका बेटा इंतकाल कर गया मध्य प्रदेश के इंदौर में, वो चौहान शिवराज सिंह जो कि इस वक्त मशगूल हैं दूसरे रियासतों में जाकर के जो है इलेक्शन के कैंपेन में, वहाँ की रैलियों में शरीक होने में, तो किस तरह लताड़ रही है। इनका बेटा फौत हुआ था तो उन्होंने क्या कहा, आप ख़ुद इसको आवाज़ के साथ सुने तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। हमारा मरा रखा है वहाँ पे और बोल रहे हैं कि है ना तुम ब्लड टेस्ट कराओ, मरे मुर्दे में कहाँ से खून निकलेगा। बहुएं हमारी दोनों है ना दोपहर भर भटकती रही बेचारी, इंजेक्शन के लिए कहाँ कहाँ नहीं गई है। इन कुत्तों ने ना हमारे बेटे को खा गए साले सब। अंदर वो मैडम बोलती कि है ना मैं तो पेशेंट हूँ, मैं मतलब पेशेंट हूँ तो फिर इंजेक्शन बेचने की तैयारी क्यों। जैसे हम लोगों ने वीडियो बनाना चालू करे वो इतनी तेजी से भागी कि कुछ पूछना। हमारी बहू वहाँ बेहोश हो गई इमरजेंसी में, कोई डॉक्टर नहीं, कोई कुछ नहीं। ये क्या है। और वो हरामखोर मुख्यमंत्री वहाँ बैठे बैठे सभाएं ले रहा है। क्यों बना तू मुख्यमंत्री? बेवकूफ बनाने के लिए पब्लिक को। जिस दिन पब्लिक है ना रोड पे आ गई ना, इतना मारेगी कि उनको समझ में आ जाएगा। सिर्फ जनता को लूट रही है। वो लोग कभी गरीब क्यों नहीं हो रहे? मध्यम वर्गीय के बोले खाना, दुकान बंद, काम धंधा बंद, सब दिन का लॉकडाउन। ये हरामखोर कलेक्टर मनीष ये क्या कर रहा है? ऑक्सीजन भी बंद, सब चीजें ब्लैक में बेचो। अरे कितना खाएगा? रोटी खाएगा, नोट नहीं चबाएगा। तेरे घर में जिस दिन मर मर के बाहर आएंगे ना तो माथा ठोक के रह जाएगा, कुछ भी नहीं कर पाएगा। अरे आज मेरे घर का गया बेटा, चलो ठीक है हम लोग तो संभल जाएंगे। कितने लोगों के घर उजड़ रहे हैं वहाँ पे, और ऐसे लावारिस जैसा पटक के रखा है। कल रात में मेरा इतनी चिकचिक हुई कि कुछ पूछो मत। हॉस्पिटल में घुसने देते हैं ना, बताते हैं बोले इमरजेंसी में जब डॉक्टर नहीं तो क्यों अस्पताल खोलते? क्यों जनता का हम लोग टैक्स जमा करते, करोड़ों रुपए लगाते हो तुम वहाँ पे, क्यों खोल रहे हो? इससे अच्छा तो हमारे एमवाई में उतनी फैसिलिटी कर दो ना। सिर्फ ठेकेदारों से पैसा खाना, इससे खाना, उससे खाना। अरे काय को ऐसा काम कर रहे हो तुम लोग भाई? सारे नेता मंत्री विधायक सब यही चल रहा है। अरे क्यों पब्लिक को बेवकूफ बना रहे हो तुम? एक सवाल मेरा भी है। नाज़रीन गिरामी, आइए मैं आपको मुंबई की भी कुछ तस्वीरें दिखा दूं। लॉकडाउन की वजह से जो सूरत हाल आपने पहले मुंबई की और बहुत सारे इलाकों में देखी, वही इस वक्त रेलवे अड्डों में देखने को मिल रही है। लोग किस तरह खचाखच इस वक्त रेल में भरे हुए हैं, आप देख लीजिएगा। ये लोग जो इस वक्त कोरोना ख़त्म होने का नाम लेकर के वापस आ गए थे ज़िंदगी में, जो है मज़दूरी करने के लिए, अपनी ड्यूटी और अपने जॉब ज्वाइन करने के लिए, अब फिर वापस वो लोग लौट रहे हैं। लॉकडाउन की वजह से परेशानियां बढ़ गई हैं और ये हालात आप देखें, लगता है कि इधर आइंदा आने वाले दिनों में इसे एक मरतबा फिर उसी तरह की भयानक तस्वीरें हम लोगों के सामने आने वाली हैं, जिस तरह की तस्वीरें हमने ठीक 1 साल पहले देखी थी। अचानक लॉकडाउन के बाद जो सूरत हाल, मज़दूर और जो लोग एक रियासत से दूसरी रियासत के लिए अपनी रोज़ी रोटी के लिए जाते हैं कमाने के लिए, उनके हालात जो बनी थी उसी तरह की बनती नज़र आ रहे हैं। नाज़रीन गिरामी, नाइंसाफ़ी हद को आगे बढ़ रही है। बाबरी मस्जिद के बाद जो फ़ैसला आया, बादल नाखास्ता, उसको जिस किसी ने भी कबूल किया, जो सूरत हाल हुई, जो तनकीद हुए, जो तबसरे हुए, जो कुछ आए सामने है। लेकिन अब उत्तर प्रदेश के अयोध्या के बाद वाराणसी ज़िले के बनारस वाक़े काशी विश्वनाथ इहाते में वाक़े तारीख़ी ज्ञान वापी मस्जिद के मामले पर फिर एक तनाज़ा शुरू हो गया।
जुमेरात को वाराणसी की सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक की कोर्ट ने ज्ञान वापी मस्जिद इहाते का आसार कदीमा सर्वे कराने का हुक्म जारी कर दिया। इसके साथ ही एक बार फिर तारीखी मस्जिद का मामला सुर्खियों में आ गया। यानी वही जो है एक स्क्रिप्ट दोबारा तैयार की जा रही है, जिस तरह की स्क्रिप्ट बाबरी मस्जिद के लिए तैयार की गई थी। उसके बाद जो सिचुएशन हुई, उसके बाद जो हालात बने, कितनी जाने गई, क्या कुछ हुआ, सारी तारीख़ आप लोगों के सामने है। अब ज्ञान वापी मस्जिद को लेकर के भी उसी तरह की सिचुएशन क्या पैदा करने की कोशिशें हो रही है। तो फिर जब तमाम चीज़ें इस बात को लेकर के रोक लगी हुई है कि जो है जिस तरह से 1947 में जो हालात थे उसी तरह बने रहें, तो फिर कौन सी वजह थी कि जो है हुक्म ने दोबारा जो है यहाँ पर आसार कदीमा को खुदाई का जो है इस वक्त हुक्मनामा जारी किया है। ज्ञान वापी मस्जिद के हवाले से हिंदू फरीक की जानिब से दावा किया गया कि मुतनाज़ा ढांचे के नीचे 100 फीट ऊँचे आदिवेश्वर के बाक़ियात हैं। यही नहीं, मस्जिद की दीवारों पर देवी देवताओं की तस्वीर होने का भी दावा किया जा रहा है। इस मामले में हिंदू फरीक की जानिब से दायर की गई अर्ज़ी पर कोर्ट ने आसार कदीमा सर्वे का हुक्म दिया और सर्वे के अखराजात हुकूमत बर्दाश्त करेगी। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, रिपोर्ट लंबी है लेकिन आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये वही दोबारा स्क्रिप्ट लिखी जा रही है। जो लोग इस बात का दावा करते थे कि बाबरी मस्जिद के बाद किसी और मस्जिद को छेड़ा नहीं जाएगा, किसी और मुसलमानों की तारीख़ी इमारतों को छेड़ा नहीं जाएगा, ये उनके लिए या फिर उनके मुंह पर एक जन्नाटेदार तमाचा है कि ख़ुद हुकूमत इस वक्त जो है वहाँ पर खुदाई का हुक्म दिया है। आइए नाज़रीन गिरामी, मैं आपको ले चलूँ एक और ख़बर की जानिब। बीजेपी फ़िरक़ावाराना कशीदगी फैलाने के लिए बांग्लादेश की तस्वीर इस्तेमाल कर रही, ये कहते हुए तृणमूल कांग्रेस ने इल्ज़ाम लगाया है। तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा रुकन सुखेंदु शेखर राय ने कहा है कि उनकी पार्टी इलेक्शन कमीशन से शिकायत करेगी। ख्याल रहे कि गाना जारी किया जा रहा है जिसका उन्वान है दीदी आप हमसे प्यार नहीं करती हैं। इस गाने में बाबुल सुप्रियो और रुद्रा अनिल मरकज़ी किरदार में नज़र आ रहे हैं। वीडियो में दिखाया गया है कि तृणमूल कांग्रेस के दौरे इक़्तिदार में फ़िरक़ावाराना फसादात हुए हैं। तृणमूल कांग्रेस ने दावा किया है कि इसमें जो मनाजिर हैं वो बांग्लादेश के हैं और बांग्लादेश के मनाजिर का इस्तेमाल करते हुए गाने में ममता बनर्जी को बदनाम करने की कोशिश हुई है। और इसको ख़ुद जो है बाबुल सुप्रियो ने इस गाने को कहा है। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि ये बीजेपी जो है इख्तिदार हासिल करने के हवस में, उसके जुनून में किस किस तरह के जो है हरबे इस्तेमाल कर रही है, साजिशें रच रही है, हथकंडे इस्तेमाल कर रही है, बंगाल की वीडियोस का इस्तेमाल करके लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रही है। नाज़रीन गिरामी, उधर दिल्ली फसादात के सिलसिले में मदीना मस्जिद पर जो हमले हुए थे उसमें पुलिस को अदालत की फटकार लगी है। जहाँ दिल्ली की एक अदालत ने शिमाली मशरक़ी दिल्ली में गुज़िश्ता साल होने वाले फसादात के दौरान मदीना मस्जिद शिवहार में आतिशज़दगी के एक मामले में पुलिस की सरजनिश की है और कहा है कि इस मामले की तहक़ीक़ के दौरान दिल्ली पुलिस का रवैया गैर माक़ूल और जल्दबाजी पर मबनी है। इत्तला जमीयत उलमा की जारी एक रिलीज़ में दी गई है। रिलीज़ के मुताबिक इस मस्जिद में फसादियों ने तोड़फोड़ की थी और उसके अंदर 2 LPG सिलेंडर डालकर आग लगा दी थी। समाअत के दौरान एडिशनल सेशन जज विनोद यादव ने सब इंस्पेक्टर सुमन से सवालात किए। ये वो अफसर है जिससे सबसे पहले SHO ने केस तफवीज़ किया था। अदालत ने उससे पूछा कि उसने क्या तहक़ीक़ात हैं। सब इंस्पेक्टर सुमन ने बताया कि इस वक्त वो कोरोना वायरस की गिरफ्त में थे। उस वक्त जज ने मजीद पूछा जब उसे सब इंस्पेक्टर को कोरोना इन्फेक्शन नहीं हुआ था उस दौरान उसने क्या किया। उसने DD की एंट्री लिखी थी और इस मामले में और क्या हुआ, अब आपकी ज़बान खामोश है। सब इंस्पेक्टर सुमन ने कहा कि इसने कुछ नहीं किया है। तो बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, वैसे तो दिल्ली फसादात तो मुनज़्ज़म थे, उसमें पुलिस का खुद सपोर्ट था। ऐसे हालात में वो क्यों करके इस तरह की तहक़ीक़ करेगी जो ख़ुद उसी के लिए जो है वो ख़बर खोदने के मुतरादिफ होगा। तो ज़ाहिर सी बात है कि सब इंस्पेक्टर जिनके हवाले इस वक्त जो है ये केसेस वगैरह हवाले किए गए हैं वो ख़ुद जो है इस सिलसिले में बहुत सुस्ती बरत रहे हैं, इसलिए कि ये तमाम चीज़ें हकीकत उनके सामने आ जाएगी। नाज़रीन गिरामी, असमत दरी के कसूरवार कुलदीप सेंगर के बारे में आप लोग जानते हैं कितना बदनाम हुआ था ये बीजेपी का लीडर। अब जो है बीजेपी सारी हदें पार करते हुए ख़ुद इसी की बीवी को ज़िला पंचायत को उम्मीदवार बना दिया है, जिसकी वजह से इस वक्त जो है बीजेपी तनकीद की ज़द में आ गई। वैसे भी इस तरह के बहुत सारे लीडरान इनके पास हैं, वो चाहे जराइम पेशा हों या बदनवानी में मुलव्वस ये लीडरान हैं जो यहाँ पर जो है
چاہے بی جے پی جتنا بھی چلائے کہ بدعنوان لیڈروں کو ان کے یہاں پہ جگہ نہیں ہے، حقیقت یہ ہے کہ اکثریت انہی لوگوں کی ہے اور اس طرح کے جرائم پیشہ لیڈران کی ہے۔ اب ایسے میں خود بھارتیہ جنتا پارٹی نے یو پی کے زیر بحث رہنے والے اناؤ ریپ کیس کے سزا یافتہ کلدیپ سنگھ سینگر کی بیوہ سنگیتا سینگر کو جب ضلع پنچایت انتخابات کا امیدوار بنائے گی تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کی کھینچا تانی ہوگی۔ کلدیپ کی اہلیہ سنگیتا سینگر اس وقت ضلع پنچایت صدر ہیں اور 2016 میں آزاد صدر منتخب ہوئی تھی۔ بہرکیف ناظرین، جیسی بی جے پی کی جانب سے فیصلہ لیا گیا، اس وقت بی جے پی کو آڑے ہاتھوں لیا جا رہا ہے۔ ناظرین گرامی، ادھر قاہرہ سے خبر آ رہی ہے کہ مصر میں کھدائیوں کے دوران ماہرین آثار قدیمہ کو ایک قدیم شہر کے کھنڈرات کا پتہ چلا ہے، جو اس وقت آپ تصویر میں دیکھ رہے ہیں، جو 3000 سال قبل آباد کیا گیا تھا۔ مصر کے آثار قدیمہ مشن کے سربراہ اور سابق وزیر برائے آثار قدیمہ ڈاکٹر زاہی حواس نے بتایا کہ تاریخی ماخذ میں شہر کا نام سعود آتون ملتا ہے، جس کی تاریخ امنتحب سوم بادشاہ کے زمانے سے ہے۔ یہ شہر توت عنخ آمون نامی بادشاہ کے زمانے سے قبل بھی آباد تھا۔ ڈاکٹر زاہی حواس نے بتایا کہ جہاں قدیم شہر کے کھنڈرات ملے ہیں، وہاں پر کچھ عرصے قبل بادشاہ توت عنخ آمون کے لیے مختص عبادت گاہ معبد الجنائزی کی باقیات بھی دریافت ہوئی ہیں۔ یہاں پر کھدائیوں سے حوب محب اور آئی نامی 2 عبادت گاہیں اب تک سامنے آ چکی ہیں۔ ڈاکٹر حواس کا ماننا ہے کہ مصر میں سامنے آنے والا یہ اب تک کا سب سے بڑا قدیم شہر ہے، جس کی بنیاد مصر کے قدیم اور عظیم بادشاہ امنتحب سوم نے رکھی تھی۔ امنتحب کے سلسلہ نسب کے 18ویں خاندان کا 9واں بادشاہ تھا، جس نے 1391 سے 1353 قبل مسیح میں مصر پر حکومت کی تھی۔ شہر کی تعمیر میں اس کے بیٹے اور ولی عہد امنتحب چہارم نے بھی حصہ لیا، جو اس کے 8 سال بعد تخت نشین ہوا اور بعد میں اخناتون کے نام سے جانا گیا۔ ڈاکٹر حواس نے بتایا کہ مصر کے الاقصر کے مغربی کنارے پر یہ مصری شہنشاہیت کے دور کی سب سے بڑی صنعتی اور انتظامی کالونی تھی۔ یہاں پر کھدائیوں کے دوران بعض ایسے گھروں کا بھی پتہ چلا ہے جن کی دیواریں 3-3 میٹر اونچی ہیں۔ شہر کے اندر کشادہ گلیوں کا بھی پتہ چلتا ہے۔ اب تک اس شہر کا مغربی حصہ دریافت نہیں ہوا ہے۔ ناظرین، یہاں پر کھدائیوں کا آغاز ستمبر 2020 میں ہوا تھا۔ چند ہفتوں کی کھدائیوں کے نتیجے میں یہاں پر ہر طرف مٹی کے اینٹیں ظاہر ہونا شروع ہو گئی تھی اور یہاں سے دریافت ہونے والی باقیات نے تحقیقی مشن کو بھی حیرت زدہ کر دیا تھا۔ ماہرین کو یقین تھا کہ وہ ایک ایسے شہر تک پہنچ گئے ہیں جو ہزاروں سال گزرنے کے بعد زیر زمین ہونے کے باوجود آج بھی اپنا وجود رکھتا ہے۔ اس کی دیواریں کافی حد تک مکمل ہیں، ان کے گھروں کے کمرے روزمرہ کے استعمال کی اشیاء سے بھرے پڑے ہیں۔ یہاں سے ملنے والی بعض نواردات ایسی لگتی ہیں جیسے آج کل کسی نے انہیں وہاں رکھا ہو۔ جانس ہاپکنس یونیورسٹی میں مصر کی پروفیسر ڈاکٹر ایس ٹی برائن نے کہا کہ اس گمشدہ شہر کی دریافت توت عنخ آمون قبرستان کی دریافت کے بعد ایک بڑی دریافت ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، لمبی رپورٹ ہے۔ اس طرح کی تاریخی چیزیں، ظاہر سی بات ہے کہ مصر خود ایک تاریخی شہر ہے اور بہت پرانا شہر ہے۔ اس سے وابستہ کئی سارے ایسے واقعات جو سچے ہیں، حقائق سے مبنی ہیں، اور بہت سارے اسرائیلی دور کے جو الگ الگ طرح کے واقعات ہیں اسی شہر سے وابستہ ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ کوئی اچھمبے والی بات نہیں ہے، لیکن اس دور کی کوئی چیز مل جاتی ہے تو اس کو تاریخی حیثیت مل جاتی ہے، جس کو لے کر کے سرخیاں بن جاتی ہیں۔ بہرکیف ناظرین گرامی، مجھے یہاں پر اجازت ہے، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خبر پڑھنے کا تم نے بھی عجب انداز پایا ہے، رواداری کے جذبے نے بھی تم پہ ناز پایا ہے، اسی راہ میں محبت کا حسین اعزاز پایا ہے، تمہیں ہر انجمن میں ہم نے تو ممتاز پایا ہے، تمہیں سے ہے ترقی پر عزیز انصار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔